ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದು. ಓಕೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 18,000 20,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ மனை ಖರ್ಚಿಗೆ இக்கணிதிரே டெய்லி ಖರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ 5,000 10,000 ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. நான் சொல்றேன் இவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு கம்பெனில. கம்பெனி வேலையை விட்டுட்டு இப்போ இந்த பப்பாளி வச்சிருக்காருங்க. பப்பாளி வச்சு 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. டெய்லி வந்து 5,000 rupees வருது அப்படின்ற அப்படிங்க 40 சென்ட்ல வச்சிருக்காரு. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಬ್ರೋ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು 400 ಗಿಡಕ್ಕ ಒಂದ್ 20,000 ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸಾಫು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ ಇದಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಸಾಫ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕೆ ಈ ತರ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೈತೆ. ಬರೀ ಎರಡೇ ಸ್ಪ್ರೇ, ಸಾಫು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊಜಿ ಹುಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಚಿ, ಅದಕ್ಕ ಸಾಫು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐತೆ. ನಾವ್ ಎರಡೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಕೊ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ಪ್ರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ஓகே. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க பாரு இது மாதிரி இந்த பூச்சி உட்கார ஃபங்கஸ் பூஞ்சி வராம இருக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிறது. ஓகே. இது பார்த்து தெரியும். அது வந்து ஃபங்கஸ் வந்துச்சுங்க. இது வந்து பாருங்க ஃபங்கஸ் வராமல் தடுத்துருச்சுங்க. இதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே அடிக்கிறாருங்க. மற்றபடி வந்து இதுதான் ಮಾಟ್ಟು ಸಾಣ, ಕೋಳಿ ಸಾಣ, ಆಟು ಸಾಣ 3 ಸೇರಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೂಪರ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅವ್ರಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ சரி சரி ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರ್ಗೆಲ್ಲ. ஓகே ஓகே. இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ இப்படி உரம் மட்டும் மேலே வந்து இந்த எருவு மட்டும் போட வேணாம். எருவு போட்டு மண்ணோட சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தண்ணி விட்டா தண்ணி வந்து அந்த வேர்க்கெல்லாம் கலந்து உள்ள இழுத்துக்கும் சொல்லி சொல்றாரு. 3 ವರ್ಷ, ಅದಾவது ஒரு செடி வந்து 3 ವರ್ಷ. 3 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2-3 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸು ಇದೆ, ಕುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಮಾಡಿ. ஓகே. என்ன சொல்றாருன்னா, இதுல வந்து உரம் போடுறது எப்படின்னா, இந்த கோழி பாருங்க எங்க இருக்கு பாருங்களேன், ஆடு மாடு கோழி இது 3 இது கலந்து இவர் கொடுக்குறாருங்க. அதனால் கெமிக்கலில் எதுவும் மருந்து அடிக்கலை. 3 இதுவும் கலந்து தான் இதுக்கு வந்து உரம் கொடுக்குறாரு. கொடுக்கும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு நல்ல மகசூல் தெரியுது, பழமும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க. இது ஆர்கானிக் மாதிரி தான் பண்ணாரு. இன்னொன்று வந்து ஜீவாமிர்தம் பண்ணி பண்ணுறாருங்களா, ಅದು பண்ணி பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க. ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்க பப்பாளிங்க. பப்பாளி தோட்டம் பராமரிப்பு, அதை பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்கா, அப்படி நண்பர் இருக்கார். இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோமா, ஒசூருங்க. கேட்டால் ஒசூர் பக்கத்தில், ஒசூருக்கு அவுட்டர், அதாவது கர்நாடகா பார்டருங்க. ஒசூர் தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டர்கிட்ட இது வந்து கல்டிவேட் பண்ணிகிட்ருக்காருங்க, ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இதை பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதனோட மகசூல் எப்படி தருது, இதனோட பராமரிப்பு என்ன. இதில் பாருங்கள், 2 பப்பாளிக்கும் சென்டரில் ஊடு பயிராக கொய்யாக்காய் வச்சுருக்காரு. இதனோட பராமரிப்பு என்ன, அதை எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சு. அப்புறம் உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். ಸರಿ சொல்லுங்கள். ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ತಮಿಳ್ ಬರುತ್ತಾ? ತಮಿಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ, ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇದು ನಾವು ಗಿಡ ಹಾಕಿ? ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ನಮ್ಗ ಏನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ತೈವಾನ್ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಏನದು? ತೈವಾನ್ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವರು என்ன சொல்றாருன்னா, ಇದು ಒಂದು 1 ವರ್ಷದ ಚೆಡಿங்கನಾ? 1 ವರ್ಷದ ಚೆಡಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ. ಫೋಟೋ ಐತೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ 15 கட்டிங் ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? இது 15th கட்டிங். ஓகே. இப்போ என்னென்னா, 1 வருஷத்து செடியில் இப்போ இவ்வளோ வளர்ந்துருக்குதுங்க. அதாவது ஒரு 10 ಅಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ வந்திருக்குது. ಕಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಿತ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೀಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ಕಾಯಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 40-50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಜಿಗೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಗಿಡ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ? ಗಿಡ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 4 5 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ஓகே. அதாவது என்னன்னா, நம்ம செடி வச்சு 4 5 மாசத்துல 9 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು
9 months. அதாவது செடி வச்சு 9 monthsல பழம் பறிக்கலாம். பழம் வருது. அதாவது 9 செடி வச்சுட்டுங்க 9 monthsல நாம் ஃபஸ்ட்டு பழம் பறிக்கலாங்க. ஒரு செடிக்கு ஒரு டைம் பறிக்கும் போது 10 பழம் வருதுன்னு சொல்கிற அப்படி இருக்குதுங்க. 10 பழம் வருது. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஓகே. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 11. சொல்கிறாருன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு 3 கிலோ சாப்பிடலாம், அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்றாருங்க. ಇದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ದೈವಾನ್ ರೆಡ್ ಲೇಡಿನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೈವಾನ್ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಹ್ ಓಕೆ, ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಪಪಾಯ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ನಾವು ಈ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾನೇ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹಾಕೋಣ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದೆ, ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಐತೆ ಬನ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ ಹೋಗಿರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಕಲ್ಟಿವ್? ಟೊಮೆಟೊ ನೋಡಿ ಟೊಮೊಟೊ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಪಾಯ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಾಕಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದೌದು. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ, ನೀವೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಜಿಗಿನಿ ಐತಿಯಲ್ಲ, ಜಿಗಿನಿ, ಆನೆಕಿಲ್ ಜಿಗಿನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವರೇ ಬಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತೈತೆ. ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೂಪರ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅವ್ರಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಊಜಿ ಗೀಜಿ ಏನು ಏನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 6 7 8 ಐತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಗಿಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೀಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಈ ತರ ಐತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಕೀಳ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯಾಗ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಿಡನ. ஓகே ஓகே. ಈಗ வெறும் மண்ணை இதை மட்டும் எருவு மட்டும் மேலே போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்படிங்க காயெல்லாம் பாருங்களேன், இவ்வளோ காய். பழம் நல்ல ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರ್ಬೋದು? 3 ಕೆಜಿ. 3 ಕೆಜಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ 6 ಕೆಜಿ. ಓಕೆ ಬಾಬಾ, ಒಬ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರಿಂದ 3 ಕೆಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ತಿಂತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. இது பாருங்க, ஒரு 2-3 கிலோ கண்டிப்பாக வருங்க. அவரும் அதான் சொன்னார். இந்த அண்ணுக்கு 5 கிலோ வருங்க. ಇದು பார்த்தோம்னா ಇದು 5 ಕಿಲೋ வரும். ಇದು 5 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು 5 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 5 ಕೆಜಿ மேலே ஆகுது, கடுமை ஆகலாம். என்ன சார்? ஓகே. அப்புறம் பார்த்தா உங்களுக்கு இது மாதிரி உங்களுக்கு பாருங்க, இது பக்க கண்ணா ಸೈಡ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅದು? ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ 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 ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 50,000 ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ? ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 350 ಗಿಡ ಇದೆ. 350, ಅದ ಒಂದು 40 ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ? 40 ಸೆಂಟ್. 40 ಸೆಂಟಲ್ಲಿ 200 அதாவது 40 ಸೆಂಟ್ಗೆ 200 ಪಪ್ಪಾಳಿ ಚೆಡಿ வச்சிருக்கா. அப்படிங்க ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಇಡಬೇಕು? ಇದು ಒಂದು 8 ಅಡಿಗೆ 8 ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. 8 ಅಡಿಗೆ 8 ಅಡಿ, 8ಕ್ಕೆ 8 ಒಣ ವச்சிருக்கீங்க. 8 ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಯ್ಯ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ತಂದಿದ್ರಿ ಗಿಡ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪಪ್ಪಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸಫೇದ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಕಿನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದು ಊಡು ಬೈರಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ವச்சிக்கலாங்க. ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು 2 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು 3 ವರ್ಷ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಂ ತುಂಬಾ ರೇಟ್ ಐತೆ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೈವಾನ್ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತೈವಾನ್ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಹಾಂ ಪಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ 4-5 ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹಾಂ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದಗನಹಳ್ಳಿ ತಳಿ ಸರಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ, Okay. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 100 kg 200 kg ಓ ಅವರೇ ಬಂದ್ ತಗಂತ. ಅವರೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಂ ನಮ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஓகே ஓகே ஓகே. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್. ஆர்கானிக் நோடி அப்புறம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பாருங்க, இவர் சொன்னதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதான் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. இது நான் முன்னாடி சாப்பிட்டேங்க, இது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இது ஆர்கானிக். ஆர்கானிக் கொடுத்தா இது இப்படி தான் வருங்க. ಪಕ್ಷಿ பக்ஷி. ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. அது 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 அதாவது இந்த என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த குருவிங்க சாப்பிட்டதுங்க, குருவி சாப்பிட்டது. ஏன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ இருக்குங்க, ಟೇಸ್ಟ್ நல்லா இருக்கு. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ நல்லா இருக்கு ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಈ ಪಪಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. பெஸ்ட். இவர் என்ன ஆர்கானிக் முறையில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்க. அப்புறம் ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರೋ? ನಾನು 10th ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏಕರೆ ಆಯ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕಿದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚೇಪೆ ಗಿಡ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದೆ. ಓಕೆ. 2 வருஷத்துல ஆದ್ರೆ அவர் என்ன சொல்ற ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. கிராஸ் ஏனாகி இவருக்கு தேவையான 5000 போகுது. அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தா நமக்கு எங்கேயும் பணம் வந்துடுதுங்க. 70 ரூபா வந்துடுதுங்க மாதம். இப்போ வந்து 30 ரூபா கேஜி போயிட்டுருக்குங்களாம் பப்பாளி. அந்தளவுக்கு பப்பாளி நல்லா ஆர்கானிக் முறையில் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு, நல்லா இருக்குதுங்க. இப்போ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க இந்த பப்பாளி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இது தைவான் ரெட் லேடிங்க இதோட பேருங்க. ஏதோ ஒன்று டவுட் இருந்தாலும் நான் இவரோட நம்பர் நான் கேட்டுட்டு நான் இவர் ஓகே சொன்ன ஒரு நம்பர் கான்டாக்ட் நம்பர் போட்டு விட்றாங்க, நீங்கள் விட்டு பேசிக்கலாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட், நம்ம மேலே பார்க்கலாங்க. ஓகே ப்ரோ, வாங்க போகலாம்.